ना गवाजे पंजाबी आओ विरसा संभालिए ना करिए खराबी जिथे भरे कोई हुंगारा उथे बात खोली दी आओ करिए कोई गल पंजाबी बोली दी आओ करिए कोई गल पंजाबी बोली दी पंजाबी बोली दी गल पंजाबी दे विच ते पंजाबियों के नाल करने वास्ते मैं हाजिर हाँ जी जगतार सिंह जग्गी। सब तो पहले जस पंजाबी देखने वाले ते पंजाबी माँ बोली प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पंजाबियों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार आदाब सलाम हैलो है ते नाल दी नाल बहुत बहुत निघा स्वागत जी अज दे इस खास शो दे विच। जिवें साडे दर्शक भली भांत जानते हैं कि अजकल मेरा खास तौर पर वीकेंड जिहड़ा हैगा वो एले दे विच ही हुंदा है। तो वीकेंड दे विच जिहड़ियां सैटरडे संडे रहसलां वगैरह होंदियां ने मिस एंड मिसिस पंजाबण दियां वो सारियां कवर करके रिकॉर्ड करके तुहाडे रूबरू तुसीं देखदे हो पैसीफिक टाइम दिन दे 11 वजे 10 पंजाबी दे। ते अज भी मैं एले दे विच आया सी ते एले तो प्रोग्राम अज दा जिहड़ा तुहाडे रूबरू कर रहे हैं लाइव। और इस प्रोग्राम दे विच जिहड़े मेरे नाल मेहमान होणगे उन्हां नूं पहिलां भी मैं एक दो वारी बेनती कीती सी ते साडे नाल ओह स्काइप दे उपर आए सीगे। उन्हां दी गल करिए उन्हां दी सोच दी गल करिए तो सोच उन्हां दी भी जिवें बाकी पंजाबी पंजाब बारे चिंतित ने इस तरह वो भी पंजाब बारे बहुत चिंतित ने पंजाब वास्ते कुछ भी करने वास्ते तत्पर ने। और मैं इन्हां नूं जदों तुहाडे रूबरू करदा तो मैनूं बड़ी खुशी भी हुंदी है बड़ा माण भी महसूस हुंदा जदों मैं ये जिक्र करदा कि जिन्हां जिहड़े मेरे मेहमान ने वो सरदार मनमोहन सिंह जी जिहड़े साडे साबका प्रधानमंत्री है उन्हां दे खास मित्रां दे विचों एक ने तो उदों ही मेरा सिर जिहड़ा वो माण दे नाल उच्चा हो जाता है। तो साडे दर्शक भी है वो भली भांत समझ लैंदे ने भी गल अगर मनमोहन सिंह जी की हो रही है जिन्हां दा पूरी दुनिया दे विच बहुत सत्कार है तो जे उन्हां दे दोस्तां दी गल करिए तो वो भी किसी गल्लों घट नहीं होणगे उन्हां दी सोच भी बहुत वधिया होएगी। सो एले आए सीगे जी ते अज फिर सबब बनया मैं इत्थे डॉक्टर जसपाल सिंह सैनी साहब जिहड़े हैगे ने बहुत चिंता रखते हैं उन्होंने कोल जदों आईदा उन्होंने को वैसे भी बैठ के गल्लां करके भी बहुत वधिया लगता है तो अज तुहाडे नाल गल्लां करा के मेरा ख्याल मैनूं होर भी वधिया लगूगा। स्वागत करते हैं जी सरदार जसपाल सिंह जी सत श्री अकाल जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी जगतार सिंह बहुत मेहरबानी तुसीं अपना टाइम कढ़िया तुसीं पंजाबी बोली दी बड़ी उत्तम कर रहे हैं खुशहाली लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पंजाबी बोली बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पंजाबी बोली गांह चक्कण का उपराला कर रहे हैं। सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल नमस्कार एंड सारे प्यार भरी सत श्री अकाल अगेन जी बहुत तुहाडा धन्नवाद जी। वैसे भी मैं जो तुहाडे कोल आईदा जी तो उत्थे घंटा अद्धा घंटा जिन्ना भी टाइम हुंदा ते गलबात करके एक तो मन बड़ा खुश हुंदा ते पंजाब दी जदों गल करदे हैं तो उदों जिहड़ी तुहाडे दिल दे विचों अरदासां निकलदियां ने पंजाब वास्ते दुआवां निकलदियां ने ते उन्हां दा कोई मुੱਲ नहीं हैगा। सो अज तुहाडे नाल गलबात करके बहुत वधिया लग रहा जी। पहला जी असीं हुण पंजाब दी गल करिए तुहाडा सरदार मनमोहन सिंह जी नाल काफ़ी वास्ता हैगा हुण भी तुसीं जांदे आउंदे उत्थे ते पंजाब दी जिहड़ी स्थिति अज है जी तुहाडे सामने मेरा ख्याल शायद पिछले इतिहास दे विच इस तरह का कोई नहीं कदे होया होना कि सारियां पार्टियां दे अपने अपने तौर पर कोई ना कोई खलारा चल रहा। कांग्रेस की असीं गल करिए मनमोहन सिंह जी कांग्रेस नाल संबंधित ने तो कांग्रेस का भी काफ़ी वड्डे पद्धर ते अस्तीफियां की गल कर लीए चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल कर लीए तो काफ़ी वड्डे पद्धर ते खलारा चल रहा। चन्नी साहब मुख मंत्री बने ने तो उन्होंने को 3 महीने सारे हैगे आ ते की 3 महीनों च उन्होंने करना चाहिए कि ताकि कांग्रेस की जिहड़ी शाख हैगी है वो फिर उत्थे आ जाए। हाँ जी गल यह है जगतार सिंह कांग्रेस की शाख की या किसी पोलीटिकल शाख का मसला नहीं है मसला है पंजाब का किदां हल होगा पंजाब बारे की कर सकती गवर्नमेंट पंजाब लिए इन्होंने करना चाहिए कुछ पोलीटिकल सारिया पार्टियां चंगे बंदे भी है माड़े बंदे भी है ना कोई सारे चंगे आ तो ना ही सारे माड़े आ कई पार्टियां माड़े जो हैड बन जाते आ वो फिर पंजाब नूं बहुत नुकसान हुंदा। इस वेले जिहड़ी पंजाब की चन्नी सरकार आ उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना पऊ जो कुछ पिछे नहीं होया ਉਹਦਾ घाटा जो पंजाब नूं पिया जो पंजाब नूं लुटिया जो पंजाब नूं कीता जो कुछ पंजाब च नुकसान होया ਉਹਦੀ भरपाई करने नूं कुछ ना कुछ इन्हूं करना चाहिए। सब तो वड्डी गल इन्हां दा टाइम 3 महीने आ 3 महीने काफ़ी आ जे कुछ करना होवे तां। मैं अगे भी तुहाडे नाल गल कीती आ भी जदों तुसीं साडे कोल आउंदे आ असीं उदां वैसे मसले डिस्कस करते रहंदे आ। गल ये हैगी आ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਡੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੀ ਕੰਮ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਣ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਲੋਕ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਡੱਕਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਅਫਸਰ ਕੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਬਸ ਗਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਗੱਲ ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਗੱਲ ਕੀ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ PhD ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ, ਉਹ 12,000 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫੀਟ ਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹ 7,000 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ 5,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੱਦਾ, ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਚੌਂਕੇ ਸਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਵਾਂ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮਿਨਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏ? ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਲੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਹੰਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੜਿਆ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ, ਫੇਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, 10 ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੱਜਣਾ ਹੀ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੈਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਥ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸਿਟੀ ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਰੂਬਰੂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ MLA ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 40 ਏਕੜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੋ ਟਰਮਾਂ MLA ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 4000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤਮਾ ਹੈਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ 10,000 ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨੀਆਂ MLA ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇ, ਭਈ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ EMPLOYE ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਧਰ EMPLOYEਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫੰਡ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਰਨ ਬੜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਧਰ ਉਹ ਫੰਡ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟਣ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ, ਕੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ TV ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਮੁੜ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੱਦਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਈਏ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈਏ ਦਾ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈਏ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਫਲਾਣਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕਰੋ ਕੁਛ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ MLA ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੜੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ, ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼, 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਖਰੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਦਾਂ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੰਘਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ NRI ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਗੇ, ਕਿ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਆਇਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲਾ ਕੋਲਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ NRI ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਬਲਾਕ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ, ਫਾਰਮਰ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਭਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਨਜ਼ਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ? ਐਸਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਮਾਣ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂਗਾ? ਹੁਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ? ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ 2 ਟਰਮਾਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ ਖਾ ਕੇ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਟਰਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ 2 ਟਰਮਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, 4.5 ਸਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ। ਜੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਟੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਟੇ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੌੜ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਦ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੂਗੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਕਸ਼ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪੇ ਮੰਨੂਗੇ ਫਿਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਲਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨੋਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਾਇਮ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾਣ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ NRI ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਰਤ ਨਵੀਂ ਪਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਪਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਖਰਬੂਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 10 ਖਰਬੂਜੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ? ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ, ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ, MLA ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੰਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛੰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਛੱਤ ਵੀ ਲਾ ਜੂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਥੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਜਾਣ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ। ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਪਹੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਓ ਕੋਰਟ ਚੋਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਹੇਅਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ,
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ, ਵੱਧ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਸਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਰੋ ਜ਼ਬਤ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਤਮਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, 8ਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗੀ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਉਹ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ NRI ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਜੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ IAS PCS ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਪਨ ਜਿਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੋਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਫੇਰ ਆ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜੂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 30-32 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਜਾਗੋ, ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰ, ਜਿੱਦਣ ਜਾਗ ਪਿਆ ਉਦਣ ਸਵੇਰ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਉਦਣ ਹੀ ਸਵੇਰ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਮਨੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਕਾਟ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਰਪੰਚ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸਰਪੰਚ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਲੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੇ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਕੱਟੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਉਹ SP ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਦਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਸੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ 520 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਸੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਉੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ, ਬੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀ ਮੋਹਤਬਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਮਾ ਲੜੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚੱਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਪਵਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੋਸ਼ ਦੇ ਰੌਲੀ ਪਾਤੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੌਲੀ ਪਾਤੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਕਤ। ਉਹ ਦੌੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜੀ। SHO ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ। ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ DDPO ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੋਗਪੁਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੰਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ DSP, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ SHO ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹੂਗੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਫੜ ਲਓਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, MLA ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ MLA ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪ ਵਰਤੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰੋ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਡੱਲੀ ਜੀ। ਭੋਗਪੁਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਭੋਗਪੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਮੈਂ 8-10 ਬੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 15 ਕੁ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਵਾਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 209-450-33 ਵੜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।